Good morning, children. Welcome to the English program. Today is going to be the first lesson of our series of lessons for your O-level. And today we are going to start from very basic level, so that if at all anybody finds it difficult, you can pick it up from today. Even if you have not learnt any English, please listen to us and try to follow something, and you will be able to sit for your exam very well. Now today the first lesson is going to be on word classes. Chitrani, shall we discuss the word classes? Now children, already you have learned what a noun is. A noun is the name of a place, person or thing. And when you talk of nouns, there are two types of nouns: common nouns and proper nouns. So today we are going to introduce or to revise what you have already learnt. So let us look at the screen. Word classes. Now this may sound something new to you. You must be able to define the word class when you get a word in a sentence. Look at the first one. Content words. Nouns. Now ordinary nouns, common nouns, child, table, for example. Then you know what a verb is. A verb is an action word. So you can see that a verb consists of actions like eat, dance, go. These are verbs. Then you get the third type, adjectives. What are adjectives? Adjectives are describing words. You can use an adjective to describe a noun. Tall, old, fat, short. There are so many adjectives. Then the fourth type is the adverbs. What is an adverb? An adverb describes an action. Slowly, cleverly, warmly, wisely. You have already learnt all these words, but we need to revise a little bit before we get down to the other lessons. Now look at the next, structural words. Now when you hear the word structural, do not get excited. Now these are the structural words that you have already learnt. Number one, determiners. Now when we say determiners, some of you may not know, but they are just ordinary words like the, some, all. It indicates the amount, the number of what you are talking about. The amount, some, all. Then the prepositions. These are very important words, although they are very small. You see they carry only about one or two or three letters. Prepositions carry two or three words. On, in, under. These are called prepositions. When you build up a sentence, if you do not use prepositions, this sentence will not be complete. Yes, children, now what are prepositions? Prepositions indicate the place. You see, there are different kinds of prepositions, but we are not going into detail right now. We'll let you know later. Prepositions indicate a place. In, on, at, near. These are called prepositions. There are many more. Although the word is small, it contains only about 2 letters, but they carry a major role in the sentence. Now look at conjunctions. Conjunctions are connectives. You can connect 2 sentences by using words like and, but, though, in spite of. There are many more. They will come in your exercises. Then we go down to the pronouns. You know what pronouns are? Pronouns are words which are used in place of proper nouns. He, she, we, and there are many more. Then you come down to auxiliary verbs. This word may be new to you, but it's a very simple word, auxiliary verbs. They are also called helping verbs. When you look at them, is, was, has, will, these can be used as main verbs as well. So auxiliary verbs act as helping verbs and main verbs as well. Enumerators. Now that indicates the number. 1, 2, 3, hundreds, like that it goes on. Interjection. Now what is interjection? You express your feelings.
oh, alas, my gosh. We say things like that. They are interjections. So you see, when you look at these words, you may understand what a word class is, what we mean by word classes. You may get these words in a sentence, and in your question paper, they might ask you to give the word class of the underlined verbs. So you must be able to identify how these words are used in a sentence. So we will be giving you exercises so that you will get practice in dealing with these exercises. Yes, okay. I think they have understood about the content words. යන්තම් කියන්නම් ඔබට චිත්‍රානි මිස් ගොඩක් ඒ ගැන ඔබට පැහැදිලි කළා. මේ content words කියන්නේ වාක්‍යයක ඔබ ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් ලියනකොට යම්කිසි අර්ථයක් දෙන වචන. නාමපද, verbs කියන්නේ ක්‍රියාපද, adjectives කියන්නේ නාම විශේෂණ, adverbs කියන්නේ ක්‍රියා විශේෂණ. ඉතින් මේවා ඔක්කොම යම්කිසි වාක්‍යයක අර්ථයක්, ප්‍රධාන අර්ථය පැහැදිලි කිරීමට භාවිතා කරන වචන නිසා තමයි මේකට කියන්නේ content words. ඒකේ content එකේ මේ අන්තර්ගතය කියන්නේ මේ ටිකේ. මේ ටික තිබුණත් වාක්‍යයක යම්කිසි අදහසක් ඔබට ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට පස්සේ තියෙන structural words අර චිත්‍රානි මිස් කිව්වාගේ determiners, prepositions, conjunctions කියන මේ සියල්ලම වාක්‍යයේ ව්‍යාකරණානුකූල වාක්‍යයක් හැදීමට උපකාර කරන අනිත් වචන. ඒවයින් ඒ වාක්‍ය ලස්සන කරනවා, හරිම අර්ථය ගෙන දෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ ඔබට මේක කියලා දුන්නේ විශේෂයෙන් වගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තියෙනවා. මෙන්න මෙවැනි වචන දාලා හිස්තැන් පුරවන්න. අඩු වචන මොනවද කියලා බලලා ඒ වාක්‍යයේ යම්කිසි ස්ථානයක් ගන්නවා මේ වචන දෙකම. content words වලට තියෙනවා උක්තේ ආඛ්‍යාතයේ හැටියට භාවිතා වෙන වචන තියෙනවා. ඒ අතරතුර දාන ඔය නිපාත පද හැටියට ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඒවයි ස්ථාන ඔබ දැනගත්තොත් වාක්‍යයේ අර හිස්තැන් පිරවීමේ අභ්‍යාසයක් දුන්නොත් ඔබ දන්නවා මේ හිස්තැනට එන්න ඕනේ වචනේ මොකක්ද කියලා මේ වාක්‍යයේ අර්ථය හොඳට පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් ඒ සඳහා තමයි මේක කිව්වේ. ඊට පස්සේ අපි යමු ඉක්මනින් අනිත් පාඩමට. ඒ කියන්නේ මේකෙම ඉතුරු කොටසට. ඒ කියන්නේ මේකේ තවත් කොටසක් තියෙනවා මේ නාමපද. මේකට කියනවා noun classification. මේ නාමපද කිව්වට ඔක්කොම නාමපද එක වර්ගයකට නෙමෙයි ගැනෙන්නේ. මේ නාමපද নানা ප්‍රකාර ගණවල් වලට ගැවෙනවා. නමුත් ඒකේ ප්‍රධාන නාමපද කියන තීරය යටතේ තමයි එන්නේ. නමුත් යම්කිසි වාක්‍යයක් ලියනකොට යම්කිසි ඡේදයක් කියවනකොට මේ නාමපද නොඑක් කාණ්ඩ වලට යනවා. ඉක්මනින් අපි බලමු මේ නාමපද කාණ්ඩ මොනවද කියලා. මොකද මේක ඔබට ගොඩක් උපකාර වෙනවා. ඔබගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තියෙනවා vocabulary ටෙස්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ වචනවල ඔබ කොයිතරම් දුරට වචන දන්නවද කියලා. ඒතර මේ නාමපද, ක්‍රියාපද ඒ වගේ වචන ඔබට යම්කිසි විදියකින් අඳුනා ගැනීමට ක්‍රම තියෙනවා. ඔන්න බලන්න. එහෙනම් මේ noun classification එක යටතේ common nouns ප්‍රධාන නාමපද, ඊට පස්සේ ඔයාලට proper nouns තියෙනවා. ඒ proper nouns කියන ඒවාට විශේෂ නමක් දෙනවා. එතකොට යන්තමින් ඉක්මනින් චිත්‍රානි shall we just go through this very quickly. ඔබ බලා ගන්න මේ ලයිස්වදියා ගොඩක් වෙලා නාසි කරන්න ඕනේ නැහැ මේකට. නමුත් මේ නාමපද කාණ්ඩීකරණය කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔබට දැනගන්න පුළුවන්. මේ කාණ්ඩය යටතේ එන නාමපද යම් සමහර වෙලාවට කැපිටල් අකුරකින් පටන් ගන්න සිද්ධ වෙන ඒවා තියෙනවා. අන්න ඒවා ගැන පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. එතනින් ඒ ටික මේක ගැන ඉගෙන ගත්තාම ඇති. අපි බලමු චිත්‍රානි shall we go. This is called noun classification, children. You must be able to identify what type of a noun when you see the word. Common nouns. Common nouns, a member of a great general class and not the name of a unique person or place. Proper nouns always start with a capital letter and are specific names of people like Sunil, Binuri, etc. And then geographical names such as countries, Sri Lanka, India, London. Then water bodies, the Indian Ocean, Kalani Ganga. Then mountain ranges, Pidrutalagala, Everest. Then when you see festivals, Christmas, Ramazan. Calendar items, Monday, October, names of days and months. Racial groups, Sinhalese, Tamil. Religions, Hinduism, Christianity, etc. Then places like buildings, Dalada Maligawa, Hyde Park, etc. Right. So you see they begin with a capital letter.
මේවා සුළු දේවල් හැටියට ඔබ සැලකුවට හුඟ වෙලාවට ගොඩාක් ලොකු මිනිස්සුත් මේවා මේ වැරදි කරනවා. ඒකට දැනගන්න මේ කැපිටල් අකුරු ලියනකොට මේ proper names යටතේ proper nouns යටතේ හැම වෙලේම මෙන්න මේ කාණ්ඩීකරණය ඇතුලේ තියෙන වචන කැපිටල් අකුරකින් පටන් ගන්නවා. ඒ proper nouns common nouns කියලා කිව්වේ පොදු නාමපද. ඒ පොදු නාමපද වලට විශේෂත්වයක් අංගවලා විශේෂ නමක් දෙනවා නම් අපි ඒකට proper noun එකක් කියලා කියනවා. දැන් man, woman කිව්වට ඒ පොදු කාණ්ඩයක්. ඒ මෑන්ට අපි එක මිනිහෙක් ගැන නමක් කියනවා නම් එතකොට අපි අපිට සෝමපාල හරි පෙරේර හරි කියනවා. එතකොට proper nouns. ඒව පටන් ගන්න හැම වෙලේම කැපිටල් අකුරකින්. දැන් අපි බලමු ඊට පස්සේ මොකද්ද nouns ගැන ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපි ඔබට කියවනේ මේ නාමපද කාණ්ඩීකරණය කරනවා කියලා. මේ කාණ්ඩීකරණය කරනකොට මේ සියලුම නාමපද ආයිත් එකට අරගෙන අපි ආයිත් මේවා ප්‍රධාන කාණ්ඩවලට දානවා. ඒවා හරිම අවශ්‍යයි අපිට. මොකද ඊට පසුව මෙතෙක් පටන් වාක්‍යවල මේ නාමපද යොදනකොට මේ සමහර නාමපද ඉදිරියට එන ඩිටර්මිනර්ස් මොනවද කියලා අපි බලන්නේ මෙන්න මේ කාණ්ඩීකරණය අනුව. සමහර ඔය and the එන්නේ එක්තරා කාණ්ඩීකරණයක් අනුව එන නාමපද වලට. අපි මේකත් ඉක්මනින් බලමු. චිත්‍රානි, shall we go through this quickly again? Even the common nouns can be categorized as regular and irregular nouns. Then you can also take nouns as countables and uncountables. Look at the regular nouns like things that we always see, table, chair, saucepan, like that. Then irregular, foot, child. Countable nouns, pencils, hens you can count. And then the third category, concrete nouns, table, cupboard. Abstract nouns, which are feelings like kindness, honesty, ideas. Collective nouns like family, army, swarm. When you say a bouquet of flowers, they are collective nouns. All these things have been taught to you up to grade 10. So there's nothing for you to, panic. Then inanimate, which has no life. Animate and inanimate nouns. Book, desk, they have no life, inanimate nouns. Then animate nouns, man, tiger, bird, these words carry life. So you see, you need to know what inanimate nouns and what animate nouns are. So this is how you categorize the common nouns. So we are going to do a quick revision of what you have already learned up to grade 10. Before we get down to the exercises. මේ පොඩ්ඩක් මේක දිහා ඔබට අවධානය යොමු කරුවොත් ඔබට තේනේ මේ රෙගියුලර් ඉරෙගියුලර් කියන එකේ පුංචි තේරුමක් තියෙනවා. රෙගියුලර් කියන්නේ ක්‍රමවත්, ඉරෙගියුලර් කියන්නේ අක්‍රමවත්. මේ රෙගියුලර් nouns කියනවට ක්‍රමවත් පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒකේ සිංගියුලර් ප්ලූරල් එක හැදෙනකොට. ඒ කියන්නේ ඒක වචන බහුවචන සෑදීමේදී රෙගියුලර් nouns කියන්නේ හැම වෙලෙම s ශබ්දයක් අන්තිමට එකතු වෙනවා නම් ඒවා රෙගියුලර් nouns. ඉරෙගියුලර් nouns කියන්නේ s ශබ්දයක් නැතුව ඒක ඇතුළේම දැන් foot කිව්වොත් irregular noun එකක්. ඒක feet කියලා තමයි බහුවචනේ වෙන්නේ. එහෙම නැතුව foots වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔබ දන්නවා අන්න ඒ වෙනස තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කාණ්ඩය count nouns and uncount nouns. නැත්නම් uncountable nouns කියලා කියනවා. uncountable කියලා කියනවා. ගණන් කළ හැකි නාමපද ගොඩක් එකකට දාලා 1 2 3 කියලා ගණන් කරන්න පුළුවන් නම් ඒවා count nouns. අන්න ගණන් කරන්න බැරි ඒවා තියෙනවා. දැන් වතුර, ජලය, නැත්නම් සීනි, ඒ කියන්නේ sugar, water ගණන් කරන්න බෑ. ඒවා යම්කිසි භාජනයකට දැම්මොත් only if you put them into some utensil that you can count it according to the number of utensils. ඉතින් අන්න ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ count nouns, uncount nouns කියන ඒවා හරිම වැදගත් වෙනවා ඔබට වාක්‍යයේ අර අභ්‍යාසයක් දෙනවා ඔබගේ දැනුම බලන්න. මේ uncount nouns, count nouns ඉදිරියට දාන determiners තියෙනවා වෙනස් ඒවා. මේ කිසිම දවසක නාමපදයක් තනියම වාක්‍යයක තියන්නේ නැහැ. ඒක හැම වෙලෙම අපි සපෝට් කරනවා ඩිටර්මිනර් එකකින්. ඒ ඩිටර්මිනර් එක තෝරන්න වෙනකොට ඔබට ඊටාම වැදගත් වෙනවා ගණන් කළ හැකි නාමපද වලට දාන ඩිටර්මිනර්ස් වෙනත්, ගණන් කළ නොහැකි නාමපද වලට දාන ඩිටර්මිනර්ස් වෙනස්. ඒ අනුව බලන්න ඊටු ටික කොන්ක්‍රීට් කියලා කියන්නේ අපිට ඇල්ලුවාම යම්කිසි මේ ඒක යම්කිසි දෙයක්, ද්‍රව්‍යමය දෙයක්. ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් කියන්නේ අපිට අල්ලන්නවත් පේන්නවත් නැති මේ kindness, අවංකකම, නපුරුකම කියන දේවල්. ඒවත් නාමපදමයි. නමුත් ඒවා අපිට පේන්නේ නැහැ.
පේන්න තිබුණා නම් මිනිස්සු ගොඩක් මං හිතන්නේ හොඳ වෙයි. මොකද නොපෙනෙන දෙන්න අපුරුකම් කරන්නේ මිනිස්සු. ඒක නිසා ඒවා ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට්. collective nouns කියන්නේ ගොඩක් නාමපද එකට දාලා එක කාණ්ඩයක් හැටියට ගණන් ගන්නවා. මේක ඊටාම වැදගත්. මොකද මේ කාණ්ඩයක් හැටියට නාමපද වාක්‍ය යෙදෙනකොට ඒ සඳහා යෙදෙන්නේ හැම වෙලෙම ඒක වචන ආඛ්‍යාතයක් නැත්නම් verb එකක්. අන්න ඒකයි මේකේ වැදගත්කම. ඊට පස්සේ inanimate animate nouns කියන්නේ inanimate කියන්නේ මේ ඔක්කොම nouns මේ එක කාණ්ඩයකට විතරක් අයිති වෙන්නේ නැහැ. මේවා ආයිත් මේවා වටේම කරකැවෙනවා. සමහර වෙලට regular noun එකක් count noun එකකට යනවා. abstract noun එකකට යනවා. inanimate noun එකකට යනවා. නමුත් මේවා වෙන් කරලා ගත්තාම මෙන්න මෙහෙම ස්වරූපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔබ බලන්න හොඳට මෙන්න මේකත් වැදගත් වෙනවා පසුව වාක්‍යවල් ලියනකොට හරියට. මේ inanimate කියන්නේ පණ නැති අප්‍රාණවාචී නාමපද, animate කියන්නේ ප්‍රාණවාචී නාමපද. මේ ප්‍රාණවාචී නාමපදත් ආයි දෙකට වෙනවා. මේ පුද්ගලයන් හැටියට, මිනිසයන් හැටියට කියන එක person කියනවා. සත්තු ගොඩට දානවා non person කියලා. මම හිතන්නේ ඒක හොඳටම ඇති ඔබට දැනගන්න. මේවයි දැන් නිකන් නෙමෙයි මේක ඉගැන්නුවේ. මේක පසුවට එන අභ්‍යාසවල මේ ටික ඔක්කොම ආයිත් ඔබට අභ්‍යාස වෙනවා. දැන් බලමු ඊළඟ එක. noun. nouns කියන එක අපි දන්නවා මෙන්න මේවා නම් කරන්න තියෙන ඒවා. persons, places, things. මිනිසුන්, ස්ථාන හෝ ද්‍රව්‍ය. දැන් සමහර වෙලාවට ඒ තුන වමයි අපි ඉගෙන ගන්න ප්‍රධානව. නමුත් ඔන්න අපි දන්නවා දැන් මේ කියපු ඒවා අනුවට quality. මේ නාමපද quality එකක්. යම්කිසි ස්වභාවයක්. beauty, cleanliness, state එකක්. kindness, loyalty, events. events කියන්නේ meeting, conferences මේ ඔක්කොම නාමපද. මේ ඔක්කොම නාමපද. action සමහර වෙලාවට reading කියන එක ing තිබුණ පළියට සමහර වෙලාවට ඒක ක්‍රියාපදයක්ම නෙමෙයි. ඒක නාමපදයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා ගැන පසුව ගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඔබ දැනට නිකන් බලා ගන්න මෙන්න මේ වගේ ආකාරයට නාමපද වෙනස් වෙනවා. දැන් මේක දෙන්නේ වෙන කිසි එකක් නිසා නෙමෙයි. ඔබට මේ අවුරුද්දේ තියෙන 11 වෙනි ශ්‍රේණියේ පොතේ තියෙනවා මේ suffixes prefixes කියලා පාඩමක්. වචනයක් අන්තිමට අකුරු දෙකක් එකතු වෙලා ඒ වචනය වෙනස් ආකාරයකට භාවිතා කරන. අන්න ඒවට මේ මුල ඉඳලම නාමපද දැනගත්තොත් ඔබට ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න නිසා තමයි මේක කිව්වේ. දැන් අපි බලමු එහෙනම් ඒ පාඩම අනුවයි ඔබට විභාගයට එන්න පුළුවන් අභ්‍යාසයක් අනුවයි මෙන්න මෙවැනි දෙයක් ඉගෙන ගත යුතු වෙනවා. ඔබ බලමු මොකද්ද කියලා. Chitani, shall we just tell them about the suffix? Yeah, you know what a suffix is. You may add one or two letters, you see. Can you see ER, LIST, ITV? These carry no meaning. But when you add it to a noun or a verb, it completely gives a different meaning. Now look at the common nouns. Suffixes are ER, OR, LIST, ITY, ANCE, ENCE, URE, ION, ENT, HOOD, NESS, ACY. So you see now if you take the word car, carpenter, teacher, actor, doctor, can you see the end of the word ER, OR, they end with these suffixes, you see. Then look at the next one, cyclist, child, cardiologist, specialist, electricity, simplicity, activity. Look at the last two letters, abundance, evidence, picture, agriculture, architecture, nation, station, animation, department, agreement, childhood, manhood, likelihood, kindness, cleanliness, calmness, democracy, accuracy. Look at the end of the word. You may notice that we have used these suffixes. When you add these letters to the end of the word, it is called a suffix. දැන් ඔබගේ ඔබ 11 වෙනි ශ්‍රේණියේ ඉංග්‍රීසි පොතේ මෙන්න මේක විශේෂයෙන් ඔබට කියලා තියෙන නිකමට නෙමෙයි අභ්‍යාසයක් දෙනවා. දැනටමත් අපි පහුගිය ප්‍රශ්න පත්‍රවලක් තිබුණා යම්කිසි වචනයක් ඡේදයක හෝ වාක්‍යයක හෝ වචනයක් වැරදියට ලියලා තියෙනවා. ඔබට කියනවා ඒක හදන්න කියලා. ඉතින් ඔබ දැන් බලන්න ඕනේ මේ වචනය මේ වාක්‍යයේ තියෙන්නේ
නාම පදයක් තියෙන්න ඕන තැනද කියලා. දැන් නාම පදයක් වාක්‍යයක තියෙන්න පුළුවන් උක්තය හැටියට, සබ්ජෙක්ට් හැටියට, නැත්නම් කර්මය හැටියට, ඒ කියන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් හැටියට. මේ ස්ථාන දෙකේ නම් මේක තියෙන්නේ මේ වචනේ ඔබට දකින්නකොට පේනවා මේක වැරදි මෙතන තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න මේ suffixes මේවට උපසර්ග කියලා කියනවා සිංහලෙන්. ඒ උපසර්ග වචනයක මුලට එකතු වෙනවා හෝ අගට එකතු වෙනවා. මේ අගට මෙන්න මේ වැනි මේ ER OR වැනි උපසර්ග එකතු වීමෙන් නාම පද හැදෙනවා. ඉතින් මේ පද නාම පදයකට එකතු වෙන උපසර්ග මොනවද කියලා දැනගත්තොත් අර වැරදියට ඉරක් ගහලා ඔබට හරි වචනේ ලියන්න කියලා තියෙනකොට ඔබට එකපාරට මතක් වෙනවා මේක මෙහෙම නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ මෙතන තිබිය යුත්තේ නාම පදයක් නම් මේකේ අන්තිම අකුරු දෙක මේ ආකාරයෙන් වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ ටික ඔබ ඉගෙන ගන්න. නාම පද වලට පසුව මේ එක අකුරු දෙකකින් හෝ තුනකින් හෝ දාන උපසර්ග හෙවත් suffixes ඊටාම වැදගත් ඔබ දැනගත යුතුයි. අපි ඊට පස්සේ යමු අපි මෙහෙම දෙලා exercise එකක් දෙනවා ඔබට. දැන් මේව ඉගෙන ගත්තේ අභ්‍යාසයක් කරන්නනේ. අපි බලමු මෙන්න මේ වගේ අභ්‍යාසයක් ආවොත් කොහොමද කරන්නේ කියලා. චිත්‍රානි, shall we do this? Now this is the type of exercise you will get. Now look at the screen. There will be sentences with blanks. Now add suitable word endings in the blanks of the following nouns to make the sentences meaningful. Picasso was a world famous art. Now it has to be another word. You can't say Picasso is an art. He's a person. So how do you call it now? Picasso was a world famous artist. So this is the way they would expect you to fill the gap, right? Artist. They'll give you the first part of the word and then you are expected to complete it by adding a suffix. Number 2, my child days were exciting and memorable. You don't say child days. When you are a child, what do you call it? You call it the childhood. My childhood days. You may be an adult now, but then when you were a child, you call it my childhood days were exciting and memorable. Number 3, schools come under the Department of Education. I'm sure you have never heard the education department being called Department of Education. It has to be the Department of Education. So MENT is the suffix. We must show kind to animals. Now here you have to use a noun. Kind is an adjective if you take that word. You have to make it as a noun. So to make it a noun, you have to add a suffix. Kindness. We must show kindness to animals. There can be an electric failure. When the lights go off, you don't say electric failure. It has to be an electrical or electricity. Electricity failure. Electricity failure. Fruits are in abundance. There is no such word called abundant. It has to be abundance in summer. Our ancient architect is a person, isn't it? Is admirable. So it cannot be a person, it has to be a noun there. Our ancient architecture, that art is called architecture, is admirable. The patient is treated by a specialist, a specialist doctor, by a specialist. My youngest brother became an actor. Became an actor. Sri Lanka gained independence. Have you heard of a word called independent? It should be independence, isn't it? So if you don't add the suffix, that sentence is not meaningful. In 1948, the Psyche rode at furious speed. So you can see that word has no meaning at all if you don't connect a suffix. The cyclist
rode at furious speed. And also you have to remember when you look at the blank to see where this blank is given. Whether it is given in the positions of a noun or a verb or an adjective. No, noun or an adverb. It can be even an adverb where you get the blank, isn't it? Yes. So you have to do the needful. Yeah. This is an exercise you always get in your paper. මේක ඔබට මීට ඉස්සෙල්ලා ඇවිල්ලා ඕන හැටිය ප්‍රශ්න පත්‍ර පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර කරනවා නම් ඔබට මේක ඕන තරම් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබ මේක විස්තරාත්මකව ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් ඒ විස්තරය තමයි අපි ඔබට අර ඉස්සෙල්ලා පාඩමේ කියලා දුන්නේ. නාම පදයක් සමහර වෙලාවට අර මං ඉස්සෙල්ලාම කිව්වනේ යම් කිසි කාණ්ඩ වෙන්න පුද්ගලයෝ වෙන්න පුළුවන්, යම් කිසි ආයතන වෙන්න පුළුවන්, යම් කිසි රටක කොටසක් වෙන්න පුළුවන්, ගංගාවක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ඒවත් එක මේක ඉගෙන ගත්තොත් ඔබට මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සම්පූර්ණ ලකුණු ගන්න පුළුවන්. මේ වචනේ අග මොන අකුරු දෙකක් එකතු වෙලාද ඒ අදාළ විදියට ඒක නාම පදයක් වෙන්නේ. නාම පද රාශියක් තියෙනවානේ. පුද්ගලයෝ වෙන්න පුළුවන්, දේවල් වෙන්න පුළුවන්, රටවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවට ඔබට දැන් මෙන්න මේ වචන ටික හොඳට ඉගෙන ගත්තොත් මේ උපසර්ග ටික මොනවද කියලා ඉගෙන ගත්තොත් ඒ ස්පෙලිං නැත්තම් vocabulary test එක හරියට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතන්නේ මේක දිගින් දිගටම යන්න ඕනේ. ඔබට තේරෙනවා මේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපි බලමු අපි ඊළඟ එක දැන් අපි කෙරුවා නාමපද කෙරුවා. නාමපද හුඟ වෙලාවට වාක්‍යයක සබ්ජෙක්ට් එක උක්තය හැටියට හරි කර්ම පදය හැටියට හරි එනවා. එතකොට ඒ තැන් දෙක බලලා ඒ කොයි ආකාරයටද මේ නාමපදය වෙන්න ඕනි කියලා ඔබට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් තව එකක් තියෙනවා වාක්‍ය ඔබ දැනගත්ත ඔබට මේක දිගටම උගන්වනවා මේ අවුරුද්දේ පොතෙත් ඔබට උගන්වලා ඇති. යම් කිසි වාක්‍යයක තියෙන මේ අර content words හඳුනා ගැනීමට ඔබට ඊටාම හොඳ පළපුරුද්දක් තිබුණොත් ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඒවා නිකන් નિયમિત කාල වේලාවටත් කලින් ඉක්මනට ඉවර කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඊළඟට යනවා මේ adjectives කියන කොටට. මේ adjectives කියන්නේ නාම විශේෂණ. වාක්‍යයක නාම පදයක් ඉදිරියෙන් සමහර වෙලාවට නාම පදයක් ඉදිරියෙන්ම නෙමෙයි වාක්‍යය වෙනත් තැනකක් තියෙන්න පුළුවන්. නාම විශේෂණ තියෙනවා. නාම විශේෂණ කියන්නේ නාම පදය වැඩිදුරටත් විස්තර කිරීමට භාවිතා කරන විශේෂණ පද. විශේෂ පද වර්ගයක්. ඔබ සිංහලෙන් කියන නාම විශේෂණ තමයි adjectives. දැන් මේ adjectives හැම වෙලේම දීලා තියෙන නාම පදයක තේරුම තව වැඩි කරනවා. ඒක තමයි කියන්නේ මේකෙන් මේ adjectives modify or give meaning to nouns. දැන් මේ adjectives තියෙනවා කාණ්ඩ ගොඩක්. adjectives තියෙනවා adjectives of quality. ඒ කියන්නේ thin, fat, good ඒකේ කොයි ආකාරයේ දෙයක්ද කියලා බලන්න. adjectives of quantity මොන ප්‍රමාණයක්ද කියලා. quality කියන්නේ ගුණයක්, quantity කියන්නේ ප්‍රමාණයක්. එතකොට much, a little, any, some අපි නාම පදයක් ඉදිරියට මේක දාලා අපි සමහරවිට ඒකේ තියෙන ප්‍රමාණය පෙන්눔 කරනවා. There isn't any water in the glass. දැන් බලන්න water කියන නාම පද ඉස්සලා there isn't any water කිව්වොත් වතුර පොඩ්ඩක්වත් එතන නැහැ. දැන් මේවා සමහර වෙලාවට අර determiners හැටියටත් ඔබට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එකම කාණ්ඩයට මේ දෙකම අයිති වෙනවා. Adjectives of number සමහරවිට අපි නාම පදයක් ඉස්සරහට ඉලක්කමක් දානවා. ඉලක්කමෙන් මේ ප්‍රමාණය කීයද කියලා කියනවා. නැත්තම් ඉලක්කමක් නොවන any some කියලා දාලා එහෙම ප්‍රමාණයකුත් අඳුන්වනවා. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා demonstrative adjectives කියලා this that අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මුලදී පටන් ගන්නකොටම this is a book that is a book කියව ඒවත් එක්තරා වර්ගයක හඳුන්වා දීමේ adjectives පද. මේවා හොඳට මතක තියාගන්න මේවයි හිස් තැන් එනවා ඔබට හිස් තැනට නියම වචනය දාන්න කියලා. එතකොට ආවහම මේ වචන ටික දන්නවනම් ඒ අභ්‍යාසය හරියටම 100%ක් නිවැරදිව කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා interrogative adjectives කියලා WH question words අපි උගන්වනවා ඒක යටතේ. ඊට පස්සේ exclamatory adjectives කියලා කියනවා what a lovely flower කියලා විස්මය හඳුන්වන ලකුණකින් ඉවර කරන ඒවා. ඊට පස්සේ possessive adjectives කියනවා my mother, my father, his book කියලා සර්වනාම පදවල යම්කිසි අයිතියක් හංගවන පද පෙළක් තියෙනවා ඒවටත් අපි එහෙම කියනවා. ඊට පස්සේ emphasizing adjectives කියලා අපි මෙහෙම කියනවා වචනයක් ඉතාම තදින් කියන්න ඕන වුණාම අපි adjective එකක් දාලා this is the very watch I saw. the very watch කියන්නේ මම තමයි මේක තමයි මන් දුටුවා වූ ඒ නියමම ඔරලෝසුව කියන්නේ. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න දැන් මේවා මේ යන්තමින් මෙහෙම
ගැන්නුවට මේවා අභ්‍යාසවල එනකොට ඔබට මීට වැඩිය පැහැදිලි වෙයි. අපි මේ ඔබ නොදන්න දෙයක් තියෙනවා නම් දැනගන්න තමයි මේක මේ සඳහන් කෙරුවේ. අපි බලමු මේක අභ්‍යාසයක් කරන්න ඊට පස්සෙ. දැන් බලමු adjectives වලටත් අර ඔබ ඉස්සර කිව්වා වගේ නාම පද වලට වගේ suffixes එකතු වෙනවා. adjective එකක් හඳුනා ගන්න පුළුවන් මේ අග්ගිස්සේ තියෙන උපසර්ගය බලපු ගමම ඔබට හිතා කියන්න පුළුවන් මේක adjective එකක්ද කියලා. දැන් චිත්‍රානි, shall we go through this quickly? Yeah. The Adjectives suffixes. describe or give information about nouns and pronouns. There are pure adjectives like tall, old, bad, etc. that have no identifying shape, and adjectives that are sometimes formed by adding suffixes to nouns and verbs. For examples, noun, if you add OUS, the suffix, you can add OUS. Then fame becomes famous. Fame is a noun, and if you add OUS, it becomes a describing word, a famous person. To the noun, if you add FUL, say take for example beauty, if you add FUL, it becomes beautiful. You see, beauty is a noun and beautiful is an adjective. Then if you add Y to a noun, it becomes an adjective. Take the word dirt. If you add the suffix Y, it becomes dirty. Likewise, there are many words. If you add EN to a noun, it becomes an adjective. Gold is a noun. If you add EN to the word gold, it becomes golden. Then you take the verb able. Now, if you add ABLE to the verb read, it becomes readable. So you see, you can always convert a noun or a verb by adding a suffix. It becomes an adjective. So this is how you convert nouns or verbs into adjectives. But you have to be careful when you use these adjectives. You have to use it meaningfully. So in an exercise, if you are given to fill the blanks with the correct adjectives, you have to be very careful in choosing the correct descriptive word. ඔව් දැන් මේ ඔබට මේ වචනයක් අන්තිමට එකතු වෙන උපසර්ගයක් ගැන කිව්වේ. මෙහෙම අභ්‍යාස වෙනවා ඔබට. සමහර නාම පදවලට යම්කිසි අකුරු දෙකක් උපසර්ගයක් එකතු කිරීමෙන් ඒක ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකක් නැත්නම් නාම විශේෂණයක් බවට හරවනවා. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න මේ අකුරු ටික මේ fame, famous වෙන්නේ OUS. FUL එකතු වෙනවා. හුඟ වෙලාවට ඔබ දන්නවා beauty කිව්වහම beautiful කියලා අපි කියනවා. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න මේ ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකක් හඳුනා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අග්ගිස්සට එකතු වෙන උපසර්ග දෙක ඔබ හඳුනගත්තොත්. ඉතින් මේක ඊටාම වැදගත්. නාම පදවලට යම්කිසි උපසර්ග එකතු වීමෙන් නාම විශේෂණ හැදෙනවා. එපමණක් නෙමෙයි මේ ක්‍රියාපදවලටත් verb එකකටත් සමහර වෙලාවට උපසර්ග එකතු වීමෙන් ඒකත් ක්‍රියාපදය නාම විශේෂණයක් බවට හැරෙනවා. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න නාම පද නාම විශේෂණ වෙනවා, ක්‍රියාපදත් නාම විශේෂණ වෙනවා සමහර වෙලාවට අර අගට එකතු වෙන උපසර්ග දෙක නිසා. මේකෙන් ඔබට එක්සර්සයිස් එකක් එනවා, අභ්‍යාසයක් එනවා. මේ දාසැර එනවාමයි කියන්නත් බෑ, නේනවාමයි කියන්නත් බෑ. ඒක නිසා හොඳට ඉගෙන ගන්න. මේක තමයි සාමාන්‍ය ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුමේදී තිබිය යුතු දේවල්. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ ඇඩ්ජෙක්ටිව්ස් කියන ඒවායි මෙහෙමත් එකක් ඔබ ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඔබ ඉගෙනගත යුතුව තියෙනවා. මේකෙනුත් එනවා අභ්‍යාසයක්. මේ තියෙන සමහර මේ නාම විශේෂණ ඒ නාම පදයක් විස්තර කරන්න එක ගුණයක් කීමෙන් එක වචනයකට ඒ ගුණය සීමා කිරීමෙන් අපිට සමහර වෙලාවට විස්තර කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් ඒ නියම ආකාරය. අපි හිතමු fat කියන වචනේ. fat කියන නාම විශේෂණේ ඒ මහතයි කියන එකට. සාමාන්‍යයෙන් තරබාරු ප්‍රමාණවල වලින් තරමක් මහත, ඊට වැඩිය මහත, ඊටත් වැඩිය විශාල ගොඩක්ම මහත පුද්ගලයන් තුන්දෙනෙක් එක තැන තින්නවා නම් අපිට තිබුණා නම් fat කියන එක වචනයක් පමණක් අපි මේ තුන්දෙනාටම fat කීමෙන් අපි හරි විස්තරයක් කියාපාන්නේ නැහැ. මොකද තුන්දෙනාගේ මහත ප්‍රමාණය වෙනස්. එක්කෙනෙක් තරමක් මහතයි, අනිත් එක ඊට වැඩිය මහතයි, තුන්වෙනි එකන වඩාත්ම මහතයි. ඉතින් ඒක නිසා මේ නාම විශේෂණ පදවලට මෙන්න මෙහෙම ක්‍රියාවලියකුත් සිද්ධ වෙනවා. අපි කියන්න යන ගුණය
කොටස් තුනකින් අපි අඟවනවා අඩුම වශයෙන් අපිට හොඳ විස්තරයක් කියන්න පුළුවන් වෙන්න. ඉතින් අපි බැලුවොත් fat කිව්වොත් පළවෙනි එක්කෙනයි දෙවෙනි එක්කෙනයි සංසන්දනය කරලා අපි fatter කියනවා. A is fat, B is fatter. තුන්වෙනි එක හිටියොත් ඊට වැඩිය මහත C is the fattest කියනවා. ඒ වගේ මේ small, smaller, smallest, happy, happier, happiest, pretty, prettier, prettiest කියලා අපි එහෙම මේ තුන් ආකාරයට වෙන් කරනවා. ඉතින් අපි මේ කාණ්ඩ තුනේ නම් තුනක් තියෙනවා positive, comparative. comparative කියන්නේ සංසන්දනාත්මකව දෙකක් සංසන්දනය කිරීමෙන් superlative කියන්නේ ඒකේ උච්චතම ගුණය. දැන් බලන්න මේ beautiful, intelligent කියන වචන දෙක මේ මෙතන තියෙන වචන දෙක. දැන් මේවට ඇයි අපි beautifuler, beautifulest කිව්වේ නැත්තේ? ඇයි මේවට intelligenter, intelligentest කිව්වේ නැත්තේ? අපි එහෙම කියන්නේ. මොකද මෙන්න මේ අපි මේකේ පොඩි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසියේ එක සිලබල් එකකින් එක ස්වරයක් හෝ ස්වර දෙකක්. දැන් fat කිව්වොත් එකයි. කටින් පිට වෙන්නේ එක හුස්මකට එක fat. අපි හිතමු happy කිව්වොත් ස්වර දෙකක් පිට වෙනවා. happy. එතකොට එක ස්වරයක් හා ස්වර දෙකක් කටින් පිට වෙන ඒ වචන වලට හුඟ වෙලාවට සිලබල්ස් එකක් හෝ දෙකක් තියෙන ඒවාට අපි අග්ගිස්සට මේ EREST දාලා ඒකේ දෙවෙනි තුන්වෙනි ගුණය කියනවා. නමුත් ඊට වැඩිය ස්වර තුනක් හතරක් තියෙන දිග වචන වලට දැන් බලන්න beautiful කියන්නේ තුනක්. සිලබල්ස් තුනක් තියෙනවා. beautiful. intelligent වලට intelligent හතරක් තියෙනවා. ඒක නිසා මේ වචන වලට අපි ආයිත් EREST පිටිපස්සට දාලා අපි මේ වචනේ දික් කරන්න මහන්සි ගන්නෑ. අපි මෙවැනි සිලබල්ස් දෙකකට වැඩිව තියෙන වචන වලට අපි ඉස්සරහට දෙවෙනි අවස්ථාවේදී more දානවා, තුන්වෙනි අවස්ථාවේදී most දානවා. එහෙනම් මේක වෙන්නේ beautiful, more beautiful, most beautiful. intelligent, more intelligent, most intelligent. දැන් සමහර වෙලාවට මේ නීතියෙන් පටහැනිව එකක් දෙකක් වචන තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න එක සිලබල් එකක් හෝ දෙකක් හෝ තියෙන නාම විශේෂණ පදවලට EREST දෙවෙනි තුන්වෙනි අවස්ථාවලට එකතු වෙනවා. සිලබල්ස් දෙකකට වැඩි ගාණක් තියෙන වචන නාම විශේෂණ වලට more most කියන වචන දෙක දෙවෙනි හා තුන්වෙනි අවස්ථාවේදී එකතු වෙනවා. මේ දෙකටම අයිති නැති සමහර වචන තියෙනවා. ඒවා irregular adjectives. දැන් good අපි කවදාවත් good, goodest කියන්නේ. ඒකට වෙනමම වචන දෙකක් හැදෙනවා. good, better, best. little කිව්වොත් littler, littlest කියන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. ඒකේ less, least කියලා කියන්නේ. many කිව්වොත් many, more, most. මෙන්න මේ පාඩම ඉතා වැදගත්. මොකද මේකෙනුත් ඔබට ගොඩාක් සමහර වෙලාවට ඔබව අභ්‍යාසයක් දීලා ඔබගේ දැනුම මනිනවා. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මෙහෙම එක්සර්සයිස් එකක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා මෙතෙක් ඉගෙන ගත්ත ඒවා වලින් ඔබට. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න මේ ඔක්කොටම අපි එකතු කරුවේ උපසර්ග. දැන් fat, fatter, fattest කිව්වෙත් EREST එකතු කරුවා. දැන් more කියන වචනේ ඉදිරියට එකතු කරුවාට more කියන most එකෙත් එහෙමම එකක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මෙච්චර වෙලා ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින් ඔබට මෙන්න මේවැනි අභ්‍යාසයක් ආවොත් හොඳට මතක තියාගන්න මේ වගේ වාක්‍ය 10ක අභ්‍යාස ඔබගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ එන්නේ නැහැ. මේවා ලකුණු 5කින් චෙක් කරන්න පුළුවන් ඒවට තමයි එන්නේ. නමුත් අපි මේ අභ්‍යාසයක් හැටියට මේ ටික කරමු. බලමු අපිට පුළුවන්ද කියලා. මේකේ තියෙනවා add suitable suffixes to the nouns and verbs in brackets to bring out appropriate meaning. දැන් මේ වරහන් ඇතුලේ තියෙන සමහර ඒවා නාමපද වෙන්න පුළුවන්, සමහර ඒවා ක්‍රියාපද. මේ නාම ක්‍රියාපද හා ක්‍රියාපද වලට ඊටාම උචිත suffix එක, ඒ කියන්නේ උපසර්ගය එකතු කිරීමෙන් මේ වාක්‍යයේ නියම තේරුම ගන්න පුළුවන් විදියට වෙනස් කරන්න කියලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේක චිත්‍රානි can we do it? Now you know the importance of these suffixes. You see, add suitable suffixes to the nouns and verbs in brackets to bring out appropriate meaning. Lions are danger, flesh-eating animals. Now when you see the word danger within the bracket, you can see that this word is wrong. Now lions are dangerous. So OUS is missing. So what you have to do is to add the OUS and give the correct word. Lions are dangerous, flesh-eating animals. Mountain climbing is adventure. Now adventure is just a noun, but the blank occurs where there should be, yes, a describing word. Mountain climbing is adventurous.
The paddy turned into a gold brown. Gold is a noun. Then you have to understand that you have to use an adjective here. Golden brown. Sanju's handwriting is not read. Not read. Sounds incorrect, isn't it? Not readable. Not readable. Graham Bell became a fame inventor. You don't say fame inventor because fame alone is a noun. You can't use a noun there. So it has to be a famous inventor. Some children make their clothes dirt. Dirt is a noun. You have to make it an adjective. Some children make their clothes dirty. Weddings are glamour events. You don't call them glamour events. They have to be glamorous. Glamorous events. Butterflies are harm creatures. So you have to have at the correct suffix. If you add FUL, then the meaning changes, isn't it? Yes, it's they are not opposite. harmful, they are harmless. Harmless creatures. Smoking can be, there you have to use FUL, harmful to one's health. A book is a valuable gift. You don't say value, it should be a valuable gift. Tharani bought an expensive dress. So you see how a noun can be converted into an adjective by adding these suffixes which contain only a few letters, just one or two letters. ඔව් හොඳට බලන්න දැන් මේ වගේ එකක් කියවනකොට අපේ ළමයි අර පොතේ print එක දිහාම බලාගෙන මේ හිස්තැන කරන්න මහන්සි ගන්නවා. Lions are දැන් අපිට හිතුනොත් මෙතන තිබුණේ lions are danger flesh eating animals නම් මේ අපේ දූල පුතාලා මේ print එක දිහා බලාගෙන කල්පනා කරනවා. එහෙම කරන්න එපා. මේ වාක්‍ය තමාගේ හිතෙන් ටිකක් හිතට ශබ්ද නගා කියවනකොට ඉබේම අර මෙතෙක් කල් ඉගෙනගත්ත ඉංග්‍රීසි වලින් ඒ වචනේ ඉබේම හිතේ හැදිලා කියවෙනවා. Lions are danger flesh eating animals. Lions are danger fish. එහෙම කියන්නේ නැති බව තමයි ඒක හයියෙන් සද්ද කරලා හිතට විතරයි. හයියෙන් සද්ද කරන්න බෑනේ. කියනකොට ඉබේම මේ වචනේ dangerous කියන එක ඔබට පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න. මේක මේ print එකටම ඔළුව දීලා print එක දිහාම බලාගෙන ඔබ ඒකට උත්තරේ ලියන්න යනවට වැඩිය හැම වෙලේම හොඳයි. මේක හිත ඇතුලේ පොඩ්ඩක් හිතට ශබ්ද නගා කියවන එකට. ඒතකොට ඉබේම මෙපමණ කාල අහලා තියෙන කරලා තියෙන ඉංග්‍රීසියෙන් එක පාටා මේක වැරද්දක්. මෙහෙම වෙන්නේ මේකේ මම අහලා තියෙන්නේ මේක වෙන්න ඕනේ dangerous කියලා කියන එක එනවා. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න එහෙම පුංචි ක්‍රමවේදක් තියෙනවා. ඔබ භාවිතා කරන්න ඕනේ විභාගයකදී හෝ ඕනෑම අවස්ථාවකදී මෙවැනි දෙයක් ආවහම. හරි අපි දැන් බලමු ඊළඟ එක. දැන් අපි නාමපද ඉවර කෙරුවා ක්‍රියාපද ඉවර මේ නාම විශේෂණ ඉවර කෙරුවා. දැන් අපි එනවා ක්‍රියා විශේෂණ. දැන් ක්‍රියා විශේෂණ පදයකට ඇඩ්වර්බ් කියනවා. ඇඩ්වර්බ් එකක් හැම වෙලේම විස්තර කරන්නේ එක්ක තවත් verb එකක්. තව ක්‍රියාපදයක් විස්තර කරනවා. එහෙම නැත්නම් තවත් ක්‍රියා විශේෂණයක් විස්තර කරන්නත් ඇඩ්වර්බ් එකක්ම පාවිච්චි කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකක් නාම විශේෂණයක් විස්තර කරන්නත් ඇඩ්වර්බ් එකක් භාවිතා කරනවා. නැත්නම් සෙන්ටන්ස් එකේම යම්කිසි තැනක ඒකේ විස්තර කරන්නත් ඇඩ්වර්බ් එකක් පාවිච්චි. එහෙනම් ඇඩ්වර්බ්ස් කියන ඒවා මේ අර නාම පදයක් ක්‍රියා ඉස්සරහට එක විශේෂණයක් එනවා වගේ නෙමෙයි. ගොඩක් පද විස්තර කිරීම සඳහා භාවිතා කරනවා. ඉතින් මම මේක ඉක්මනින් කියවන්නම් ඔබට. මේ සුඟ වෙලාවට adverbs are formed by adding ly to adjectives. බොහෝ වෙලාවට නාම විශේෂණ පදයකට ly එකතු කරලා අපි එකතු හදනවා ක්‍රියා විශේෂණය. දැන් beautiful කියන වචනට ly එකතු කරගම beautifully වෙනවා. එතකොට ඒක ක්‍රියා විශේෂණය. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න මේ ly දැක්කොත් කොහේ හරි පදයක බොහෝ දුරට ඒක වෙන්න පුළුවන්. හුඟක්ම දුරට ඒක ක්‍රියා විශේෂණයක්. එහෙම බලන්න දැන් ඊළඟ වචනේ උදාහරණය clockwise. WISC එකතු වෙලා clockwise, lengthwise කියලා එහෙමත් ක්‍රියා විශේෂණ හැදෙන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක බලන්න some adverbs have the same form as the adjectives. සමහර adjectivesම adverbs හැටියට පාවිච්චි කරනවා. නැත්නම් සමහර adverbs adjectives හැටියට භාවිතා වෙනවා. මේ early, late, fast, slow.
ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න මේ ටික දැන් මේ අපි ඔබට මේ ටික ඔක්කොම කියලා දුන්නේ. ඔබට මේකේ අභ්‍යාසයක් පසුවට එන්න පුළුවන් ly එකතු කරලා ක්‍රියා විශේෂණ එකතු කරන එක හදන එක. ඉතින් මේවා මේ ඊටාම සරල ඉංග්‍රීසි පාඩම් හුඟ වෙලාවට අපේ දූලා පුතාලා මේවට අවධානය යොමු නොකිරීම නිසා යම්කිසි වෙලාවකට ප්‍රශ්න පත්‍රය ඊටාම මේ දුක්ඛදායක වෙන මේ වැරද්දක් කරගන්නවා. ඉතින් ඒකයි අපි හිතුනේ මෙන්න මෙහෙම උගන්වන්න ඔබට. දැන් ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ adverbs කියන ඒවාත් naනා ප්‍රකාර විදියට වෙනස් වෙනවා. adjectives වුණා වගේ adjectives of quality, adjectives of quantity කියවා වගේ ක්‍රියාපද වලට දාන ක්‍රියා විශේෂණ වලටත් මෙහෙම එකක් වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම. adverbs of time කාලයක් කියන ඒවා. adverbs of place ස්ථානයක් විස්තර කරන ඒවා. adverbs of number and frequency ප්‍රමාණයක් සංඛ්‍යාතයක් කියන ඒවා. adverbs of manner විදියක් කියන ඒවා. කොයි විදියටද මෙහෙම කරේ කොයි ආකාරයකටද මෙහෙම කිව්වේ. the bird sang sweetly කිව්වොත් මෙන්න මේ sweetly වචනේ පාවිච්චි කරනවා. adverbs of degree කොයි ප්‍රමාණයක්ද මේ ගුණය තියෙන්නේ කියලා. extremely very beautiful කියන්නේ හොඳ ලස්සනයි. very beautiful කියන්නේ ඊටත් වැඩිය ගානක් අංශ ගානක් මේ beautiful කියන වචනේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. අනිත් එක තියෙනවා interrogative adjectives කියලා. ඒ අර WH question words එකක්. දැන් මේ ටිකේ අපි මෙහෙම දුන්නාට මෙහෙම කවදාවත් මෙහෙම විභාගයකට එන්නේ. මේවා අපිට වෙන ආකාරයකින් අපි ඔබට අභ්‍යාසයක් දෙන්න මහන්සි ගන්නවා පසුව. ඔන්න බලන්න තවත් එකක් තියෙනවා. දැන් මෙච්චර කල් ඉගෙන මේ පමණ වෙලා අපි ඉගෙන ගත්තා යම් කිසි වචනයක් අගට උපසර්ගයක් නැත්නම් suffix එකක් යෙදීමෙන් කොහොමද මේ වචන කාණ්ඩ වලින් තව කාණ්ඩයකට පනින්නේ. නාමපද කාණ්ඩෙන් නාම විශේෂණ කාණ්ඩයට පනිනවා. නාම විශේෂණ කාණ්ඩෙන් ක්‍රියා විශේෂණයකට පනිනවා. දැන් බලමු ඒ suffix කිව්වා වගේම prefix කියලා උපසර්ගයක් වචනයක් ඉදිරියට සවි වෙනකොට අපි ඒකට prefix කියනවා. මේ pre කියන වචනේ තේරුම ඔබ දන්නවනේ. pre කියන්නේ පෙර. preschool ඒක නිසා මේ pre කිව්වහම එහෙනම් මේ වචනේ සවි වෙන්නේ fix වෙන්නේ ඉදිරියට. දැන් බලමු මෙහෙම ඉදිරියට එකතු වෙලා එකතු වෙන උපසර්ග කොයි ආකාරයකටද එකතු වෙන්නේ මේකත් වැදගත්. මේවත් ඔබට පුංචි ලකුණු 5ක අභ්‍යාසයක් හැටියට සමහර වෙලාවට එන්න පුළුවන්. අපි බලමු Chitrani, shall we just go through this quickly? Yeah, when you add a prefix, sometimes the word entirely changes its meaning. Here are some common prefixes. Anti, A-N-T-I. You say antiseptic, anti-war. Then D-E, D-I-S. Dislike, disappear, destroy, dehydrate. G-E-O, geography, geology. I-M, import, imprison, intake, independent. Then the prefix P-R-E itself is a prefix, preschool, prepaid. R-E, recall, regain, restore, repair. U-N, unhappy, untrue, unprepared, uninteresting. Post, postgraduate, post-primary, postscript. Inter, interaction, intercity. So there you can see there are many more words. When you connect the prefix, sometimes entirely the meaning is changed. So there are suffixes as well as prefixes. ඔව් මෙන්න මේ suffixes prefixes පාඩම වැදගත් වෙන්නේ vocabulary lesson එකකට. ඉතින් ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මේ සමහර prefixes ඉදිරියට දාන උපසර්ග වලින් සමහර වෙලට ඒ වචනේ බොහෝ වෙලාවට විරුද්ධ පදය හැදෙනවා. දැන් බලන්න happy කිව්වොත් අපි ඉදිරියට unhappy දැම්මොත් ඒක unhappy ඒක විරුද්ධ පදයක්. ඉතින් හුඟක් වෙලාවට එහෙම විරුද්ධ පද හැදෙන්න ඉදිරියට එකතු වෙන විශේෂ උපසර්ග කොටසක් තියෙනවා. ඒවත් ඔබ දැනගන්න මේ dislike like කියන්නේ කැමති, dislike කියන්නේ අකමැති. ඉතින් අර සිංහලෙන් එක අකුරකින් ඉදිරියට දාලා කැමති, අකමැති නැත්නම් නොකැමති කියන වගේ එකක් තමයි මේකෙන් වෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න මෙවැනි වචන වලිනුත් ඔබට අභ්‍යාසයක් එන්න පුළුවන්. අපි ඉක්මනින් මෙන්න මේ අභ්‍යාසය කරමු. Add suitable prefixes in the blanks from the list to bring out meaning. දැන් මේ list එකක් තියෙනවා prefixes දාලා. මේ වාක්‍යවල තේරුම එන්න අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ? දැන් බලමු.
our school took part in a national conference. දැන් national conference කියලා එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඉස්තනක් ඉදිරියට තියෙනකොට ඔබ ඉබේම දැනගන්න ඕනේ මේක international අන්තර්ජාතික conference එකකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට our school took part in an international conference. My father was appointed to hear my results. මගේ ප්‍රතිඵල අහගන්න මගේ තාත්තව පත් කරන්නේ නෑනේ. appointed කියන්නේ එහෙම එකක්. දැන් මේක ඔබ දන්නවද? මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔබගේ හිතට ශබ්ද නගා මේක කියවන්න. My father was appointed කියනකොටම ඔබට වචන එනවා මේක වෙන්න ඕනේ disappointed to hear my results. හුඟ වෙලාවට ළමයි මේ print එක දිහා බලන් හිටියොත් කවදාවත් වචන එන්නේ නැති අවස්ථාවල් ඇති. ඊට වැඩි ඔබ ශබ්ද නගා හිතට කිව්වොත් ඒකේ වචනේ එන්න පුළුවන් වේගය ඊට වැඩිය වැඩි. දැන් බලන්න I don't believe that story. It's true. True story එකක් නම් believe කරන් ඉන්නේ නැතු ඉන්නේ නෑනේ. එහෙනම් මේක මොකද්ද වෙන්න පුළුවන්? It's untrue. දැන් බලන්න විරුද්ධාර්ථය එන්නේ. සත්‍යයි අසත්‍යයි. My sister is only 3 years old. She attends school. She attends school වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් දැන් මේ 3-year-old ළමෙක් මෙතන හිස්තැනකුත් තියෙන නිසා මෙතෙන්ට වෙන්න ඕනේ she attends preschool. මේ ලෑස්තුවෙන් pre කියන වචනේ මෙතෙන්ට එන්නේ. ඊට පස්සේ නිලානි likes travelling by sea. නිලානි කැමතිලු මූදේ ගමන් කරන්න. දැන් likes නම් ඉතින් ඒකට හිස්තැනක් ඉස්සරහට ඕනේ නැහැනේ. එහෙනම් එතන ඉස්සරහට එන්න ඕනේ dislikes අකමැති. Living in the desert is an possible task. කාන්තාරයේ ජීවත් වෙන්න ඉතා පහසු දෙයක්ලු. ඔබ හොඳටම දන්නවනේ පහසු නෑ කියලා. එහෙනම් ඒකේ විරුද්ධ පදේ එන්න ඕනේ impossible task. Government is taking steps to store and construct the ancient buildings. But කියලා ඊළඟ වාක්‍යයකට යනවා ඒක. Government is taking to restore. නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට. And reconstruct. නැවත ගොඩනැගීමට. The ancient buildings. පැරණි ගොඩනැගිලි නැවත ගොඩනැගීමට. But the workers are efficient and cannot manage the work. But කියලා තිබුණේ මේ සඳහා පරස්පර විරෝධී එකක් එන්න ඕනේ. මේකට කැමතියි නමුත් මේගොල්ලන්ට බෑ. The workers are inefficient. අකාර්යක්ෂමතාවක් තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ. And they cannot manage the work independently. දැන් මම හිතනවා ඔබට පුළුවන් කියලා මේ අභ්‍යාසයක් ආවොත් කරන්න. I think Chitrani that's about all we have time for today. අද දවසේ පාඩම අපි මෙතකින් අවසන් කරනවා. අපි නැවතත් ඊළඟ සතියේ නැවත අලුත් පාඩමකින් ඔබ හමු වෙනවා.